बंधु माने गत किछि वर्ष धरी एपरी अनुभव हेउछि जे जेतेबेले आपण गोटिए समस्या रक्षा पाउछंती आउ गोटिए तुरंत आपणक पाखको आसी जाउछि। आपण प्रकृतरे आराम रे निश्वास नेबारे मध्य संघर्ष करूछंती। तेबे बंधु माने मने रखंतु ईश्वरंकर न्याय विलंब होई पारे किंतु एहा केबे भी मना करे जाय नाही। आपणक आखिरु लुह पोछि दियंतु कारण एक बड़ धारा जाल फसिबाकु जाउछि। आज राति 11टारू आरंभ होई परवर्ती 7 दिन पर्यंत जारी रहिबो। अपार खुशी आपणक पाखको आसुछि कारण भगवान शनि न्यायर देवता एबे आपणक उपरे प्रसन्न। जेतेबेले भगवान शनि आपणकर लुह आपणक कठिन परिश्रम एवं आपणकर परिश्रमर झाल देखिले से अविचलित रही पारिले नाही। से एबे आपणक जीवन को प्रचुर परिमाण रे पूरण करने संकल्प नहीं। आपण एते वर्ष धरी जो खुशी पाई आग्रही थिले ताहा पाइबाकु जाउछंती। आपण अन्य मानक उपरे अंध भली विश्वास करिथिले। आपण आपणकर प्रियजनक पाई सब किछि त्याग करिथिले तथापि जेतेबेले आपणको अन्यर आवश्यकता थिला जेतेबेले आपणको समर्थनर आवश्यकता थिला एवं आपण पछको चाहिले आपण समस्ते देखिले जे आपण निद्राहीन राति बिताइछंती एवं एकाकी लुह डालिछंती। तथापि सकाळे आपण दुनिया एवं आपणक परिवार सम्मुखरे एक दंभी एवं साहसी मुह उपस्थापन करिछंती जेपरी आपण सबुठारु शक्तिशाली व्यक्ति। एहा आपणकर वास्तवतारे परिणत होइथिला कारण अन्य माने जो कार्य गुड़िक सहजरे संपादित करिथिले सेथिपाई आपणको आपणकर समस्त शक्ति प्रयोग करिबाको पड़िथिला। बारंबार आपणकर काम शेष प्रतिबंधकरे अटकी जाउथिला। एहा एपरि लागुथिला जेपरि आपणकर भाग्य संपूर्ण भावरे शून्य होई गला। बंधु माने प्रत्येक समस्यार एक निर्दिष्ट समाधान अछि एवं मु आपणको एक प्रतिकार शेयर करूछि जहा आपणको आर्थिक असुविधा दुख एवं आपणकर घर को जड़ित नकारात्मक शक्ति दूर करिबारे सहाय्य करिबो। यह आपणको अवसाद चिंता एवं जीवन को असह्य करिथिबा चापग्रस्त ऋणरू बाहर करिबो। मु जो प्रतिकार कहिबाकु जाउछि ताहा आगामी 7 दिन रे आपणकर जीवन को एक विराट सकारात्मक मोड़ देबो। बंधु माने आजिर भिडियोटी केवल एक साधारण भिडियो नुहे। यह आपणकर भाग्य को परिवर्तन करिबार एवं शेषरे आपण वर्ष वर्ष धरी अपेक्षा करिथिबा जिनिस पाइबार एक सुजोग। मु जाने आपण केबे कहार क्षति चाहू नाहंती किंबा कहार भावना को आघात देई नाहंती तथापि आपण को अन्याय भावरे बदनाम करा जाइथिला एवं आपणकर पवित्र उद्देश्य को निरंतर प्रश्न करा जाइथिला। आपण ही संपर्क को बजाय रखिथिले अन्य व्यक्ति को बुझाइबा को चेष्टा करुथिले जे आपण कोनोसी क्षति करिबा को चाहू नाहंती केबे अभियुक्त एवं दोषी हेबा पाई जहा संपर्कर अंत घटाइथिला। से माने आपणक ठारू जहा लाभ पाई परिबे ताहा नेइथिले एवं छाड़िबा यथार्थ करिबा पाई से माने केवल आपणको भूल करिथिबा व्यक्ति भावरे चिन्हित करिथिले। बंधु माने आगामी 7 दिन रे आपण एते गभीर परिवर्तन देखिबे जे जेउ माने आपणकर भावना सहित खेलुथिले से माने आपणकर पात तळे पड़ी जिबे। मु जाने आपण रातिर अंधार रे एका बसी निजको पचारुछंती मिथ्यावादी एवं प्रतारक माने काहेकि भोग विलास रे बंचुछंती जेते बेले कि मु जे केबे काहाको गोटे टंका मध्य ठकी नाही किंबा कहार क्षति मध्य करी नाही मोर छोट छोट आवश्यकता पूर्ण करिबाको मध्य मते संघर्ष करिबाको पडुछि। एही प्रश्न आपणको भीतरु खाई चलीछि नुहे कि आपण आपणकर समग्र जीवन केवल छोट माछ धरिबारे बिताइछंती मूलतः केवल कठिन परिश्रम करी आपण अन्य मानको लक्ष लक्ष टंका रोजगार करुथिबा देखिछंती किंतु जेतेबेले आपणकर पाଳି आसिला आपणको केवल संघर्षर सम्मुखीन हेबाको पड़िला। बंधु माने आपण आपणक चारि पाखरे लोक माननको देखिछंती जो मानकर प्रकृत योग्यता नाही कोनोसी प्रतिष्ठा नाही कोनोसी प्रतिभा किंबा दक्षता नाही एवं जो माने कठिन परिश्रम मध्य करंती नाही निज पाई नाम तैयारी करुछंती सेमाने सेमानंकर स्वप्न पूरण करुछंती
ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଚାକିରି ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟରେ ସଫଳ ହେଉଛନ୍ତି। ତଥାପି ଏତେ ସକ୍ଷମ ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆପଣ ଖାଲି ହାତରେ ରହୁଛନ୍ତି କାହିଁକି? କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ପରୀକ୍ଷାର ସମୟ ଚାଲିଛି। ସମୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପରିଷ୍କାର ଏବଂ ଚିକ୍କଣ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି। ବନ୍ଧୁମାନେ, ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନିୟମ ଦ୍ୱାରା କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ଯେତେବେଳେ ସେ କାହାକୁ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରନ୍ତି ତ ସେ କେବଳ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧନ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଗାମୀ 7 ଦିନରେ ସେହି ବଡ଼ ମାଛ ଯେଉଁ ସୁଯୋଗ ପାଇଁ ଆପଣ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଶେଷରେ ଆପଣଙ୍କ ଜାଲରେ ଫସିଯିବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ଏହି ଭିଡିଓଟିକୁ ଅଣଦେଖା କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଅଧା ଦେଖି ବନ୍ଦ କରିଦେଉଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ସେହି ସଂକେତକୁ ହରାଇବେ ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଧନର ପାହାଡ଼ ଆଡ଼କୁ ନେଇଯିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ତେଣୁ ଆଜି ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ହାତଛଡ଼ା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଆମେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ଏବଂ ଆଗାମୀ 7 ଦିନର ରହସ୍ୟ ଉନ୍ମୋଚନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ବିଷୟରେ ଏକ ତିକ୍ତ ସତ୍ୟ ବାଣ୍ଟିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯାହା ଆପଣ ହୁଏତ ଜାଣନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସ୍ୱୀକାର କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ହୃଦୟ ଆପଣଙ୍କର ମନ ଅପେକ୍ଷା ବହୁତ ବଡ଼। ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ଯାହା ରୋଜଗାର କଲେ ତାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଲା ନାହିଁ କାରଣ ଆପଣ ଏହାକୁ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାରେ, ରୋଗର ମୁକାବିଲା କରିବାରେ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ କରିବାରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣ ସବୁ କିଛି ଦେଇଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଟଙ୍କାର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା ଆପଣ ସେମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ନିଜେ ଋଣ ନେଇ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଫୋନ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲେ। ଆପଣ 99% ପ୍ରୟାସ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସଫଳତାର ଦ୍ୱାର ଦେଶରେ ଥିଲେ। କେବଳ ଶେଷ 1% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକ ଅଟକି ଯାଇଥିଲା, ଯେପରି ଶତ୍ରୁର ମନ୍ଦ ନଜରରେ ଆଘାତ ପାଇଥିଲା। ଆପଣ ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଏବଂ ଘର ତିଆରି କରିଥିଲେ ଇଟା ପରେ ଇଟା ରଖି ଆପଣଙ୍କ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ତାସର ଘର ପରି ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ୁଛି। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣ ଜଣେ ଏପରି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ଯାହାକୁ ଆପଣ ଗଭୀର ଭାବରେ ପାଳନ କରୁଥିଲେ, ଯାହାଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ସମଗ୍ର ଜୀବନ ବିତାଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ସମୟ, ଆପଣଙ୍କର ଟଙ୍କା ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା କିଛି ଥିଲା ତାହା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଥିଲେ। ଆପଣଙ୍କର ଶାନ୍ତି ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧି। କେବଳ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଆପଣଙ୍କର ହୃଦୟକୁ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରିଦେବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏବେ କାନ୍ଦିବା ଏବଂ ବିଳାପ କରିବା ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନ୍ୟାୟର ହାତୁଡ଼ି ଉଠାଇଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଶନିଦେବ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ 7 ଦିନ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନର ଗତି ବଦଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କିପରି ଏକ ବିରାଟ ସୁଯୋଗ ଏବଂ ଧନର ପାହାଡ଼ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ତାହା ଧ୍ୟାନର ସହିତ ଶୁଣନ୍ତୁ। ମୁଁ ଏହି 7 ଦିନକୁ 3ଟି ପ୍ରମୁଖ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବିଭକ୍ତ କରୁଛି। ବହୁତ ଧ୍ୟାନର ସହିତ, ଶାନ୍ତ ଏବଂ ସତର୍କତାର ସହିତ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଆପଣ ଏହି ସମସ୍ତ ଧନ ଏବଂ ଭାଗ୍ୟ ସହିତ କ'ଣ କରିବେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଏକ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ କଲ୍ କିମ୍ବା ମେସେଜ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। ଆପଣ ଏପରି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କିମ୍ବା କମ୍ପାନୀରୁ ଏକ କଲ୍ କିମ୍ବା ମେସେଜ ପାଇପାରନ୍ତି ଯାହା ଉପରେ ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଶା ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। ଏହା ଏକ ନୂତନ ବ୍ୟବସାୟ ପ୍ରସ୍ତାବ, ଏକ ବଡ଼ ଚାକିରି ପ୍ରସ୍ତାବ କିମ୍ବା ଏକ ଚୁକ୍ତି ହୋଇପାରେ ଯାହା ମାସ ମାସ ଧରି ଅଟକି ରହିଥିଲା। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏକ ଚମତ୍କାର ଖବର ଆଣିଥିବା କଲ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିପାରେ, ତେଣୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରୁହନ୍ତୁ। ଏହା କାହିଁକି ହେଉଛି? ଯେହେତୁ ରାହୁ ଧନିଷ୍ଠା ନକ୍ଷତ୍ରରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏବଂ ଏହାର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ମଙ୍ଗଳ, ତ ଆପଣ ସମ୍ଭବତଃ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏକ ବଡ଼ ସୁଯୋଗ ଆସିବାର ଦେଖିବେ। ଆଉ ଏକ ବିଚାର କରିବା ବିଷୟ ହେଉଛି ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଅଟକି ରହିଥିବା ଟଙ୍କା ପୁନରୁଦ୍ଧାର ହେବ। ବଜାରରେ ଅଟକି ରହିଥିବା ଟଙ୍କା କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କାହା ଦ୍ୱାରା ଅଟକି ରହିଥିବା ଟଙ୍କା ହଠାତ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଫେରସ୍ତ କରାଯିବ। ଆପଣ ଏହାର ସ୍ପଷ୍ଟ ସଂକେତ ଦେଖିବେ ଏବଂ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ସିଧାସଳଖ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବେ। ତଥାପି ଆପଣଙ୍କୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ 3 ଦିନ ପାଇଁ
ଏହାକୁ ନିଜ ପାଖରେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ନୂତନ ଆରମ୍ଭର ବିବରଣୀ ବନ୍ଧୁ କିମ୍ବା ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନଚେତ୍ ମନ୍ଦ ନଜର ସହଜରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାୟତଃ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହିତ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବିବରଣୀ ଆପଣ ସେୟାର କରନ୍ତି, କାରଣ ସେମାନଙ୍କର ପବିତ୍ର ହୃଦୟ ଅଛି। ସେ ଭାବନ୍ତି ଯେ ଯେପରି ସେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଖୁସିରେ ଆନନ୍ଦ ହୁଅନ୍ତି, ଅନ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଖୁସିରେ ସେହିପରି କରିବେ। ଏଭଳି ଆଦୌ ନୁହେଁ। ଯଦିଓ ଆପଣ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆନନ୍ଦ ଦେଖି ପ୍ରକୃତରେ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରନ୍ତି, ଲୋକମାନେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଖୁସିର ଏକ ଖଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନେ ଈର୍ଷାରେ ଚଳିଯାଆନ୍ତି। ସେମାନେ ନିଜର ପ୍ଲେଟରେ ସୁଆଦିଆ ଭୋଜି ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ, ବରଂ ଆପଣଙ୍କର ସାଧା ଖାଦ୍ୟ ହୁଏତ କେବଳ ଡାଲି, ରୁଟି, ଚଟଣି କିମ୍ବା ଆଚାର ଦେଖି ମଧ୍ୟ ଈର୍ଷାରେ ଚଳିଯାଆନ୍ତି। ସେମାନେ ଏହି ସତ୍ୟକୁ ହଜମ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ଯେ ଆପଣ ଏକ ସାଧା ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭୋକିଲା ରହିବା ଦେଖିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ସେମାନେ ନିଜ ଥାଳିରେ ଥିବା ପ୍ରଚୁରତାକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବାରେ ବିଫଳ ହୁଅନ୍ତି। ତଥାପି ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ ଏକ ଶୁଖିଲା ରୁଟି ସହିତ ଦେଖି ଶାନ୍ତି ପାଆନ୍ତି। ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ସରଳ ଡାଲି ରୁଟି ଖାଉଥିବାର ଦେଖି ସହ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ କହୁଛି, ଆଗାମୀ 7 ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଏକ ବଡ଼ ସୁଯୋଗ ଆସିବ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏକ ଉଦ୍ୟମ ସଫଳ ହେବ, ଯାହା ଏକାଥରେ ପ୍ରଚୁର ଲାଭ ଆଣିପାରେ। କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୁରୁ ଉଚ୍ଚସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି। ସେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଲାଭ ଆଣିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଲାଭ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଥିବା ଲୋକମାନେ ଏକ ଟେଣ୍ଡର କିମ୍ବା କ୍ଲାଏଣ୍ଟ ପାଇପାରନ୍ତି, ଯାହା ଏକାଥରକେ ସାରା ବର୍ଷର ରୋଜଗାର ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଅନୁକୂଳ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ଏବଂ ବେତନଭୋଗୀ ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ ହଠାତ୍ ପଦୋନ୍ନତି କିମ୍ବା ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରନ୍ତି, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଆଶାଠାରୁ ଅଧିକ। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଆପଣଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଦେଉଥିବା ଭାଗ୍ୟ ଏବେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଯଦି ଆପଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି, ତାହା ରକ୍ତଚାପ, ମଧୁମେହ, ବୃକକ୍, ହୃଦୟ କିମ୍ବା ଯକୃତ ସମସ୍ୟା କିମ୍ବା ପକ୍ଷାଘାତ କିମ୍ବା କୌଣସି ଗମ୍ଭୀର ରୋଗ, ତେବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେହି ରୋଗ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଏକ ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରତିକାର କହୁଛି। ଆପଣ ଶିବଲିଙ୍ଗରେ କଳା ରାଶି ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। କଳା ରାଶି ଭଗବାନ ଶନିଙ୍କ ସହ ମଧ୍ୟ ଜଡ଼ିତ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଶିବଲିଙ୍ଗରେ କଳା ରାଶି ଏବଂ କଞ୍ଚା କ୍ଷୀର ଅର୍ପଣ କରନ୍ତି, ତାପରେ ଜଳଧାରୀରୁ ସେଥିରୁ କିଛି ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ଏହାକୁ ପ୍ରସାଦ ଭାବରେ ସେବନ କରନ୍ତୁ। ଏହି ପ୍ରତିକାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ସବୁଠାରୁ ଗମ୍ଭୀର ରୋଗ ମଧ୍ୟ ଦୂର ହେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ଥିବା ବାଧା ମଧ୍ୟ ଦୂର ହେବ। ତଥାପି ଆପଣଙ୍କୁ ଏବେ ବି ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ କଷ୍ଟକର ଲାଗୁଛି ଯେ ଖୁସି ପ୍ରକୃତରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସେହି କୃପା କେବଳ ସେତେବେଳେ ପ୍ରକାଶିତ ହୁଏ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନିଅନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ କେବଳ ଅଳସୁଆ ହୋଇ ବସି ରୁହନ୍ତି, ତେବେ କିଛି ବି ହେବ ନାହିଁ। ଭଗବାନ ଶନି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ସଦୟ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର କର୍ମର ଫଳ ମିଳିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ପରିଶ୍ରମର ପାରିଶ୍ରମିକ ମିଳିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଭଗବାନ ଶନି ଚାହାନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ପ୍ରକୃତରେ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହା ଦିଅନ୍ତି ତାହା ଆପଣ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଏହାକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପରେ ଯେମିତି ନଷ୍ଟ ନ କରନ୍ତି, ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଏହାକୁ ନିଜ ଉପରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତି। ଆପଣ କେବେ ବି ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହା ଦେଇଛନ୍ତି ତାହାର ଏକ ଅଂଶ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ଆବଶ୍ୟକତା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ନାହିଁ, ବରଂ ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଏହାକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିୟଜନଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବାରେ କିମ୍ବା ଟଙ୍କା ଋଣ ଦେବାରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତି। ତାହା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସେହି ପଦ୍ଧତି ଏବେ କାମ କରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆପଣ କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ? ଆପଣଙ୍କ ରୋଜଗାରର ଅତି କମ୍ରେ 1%ରୁ 2% ନିଜ ଉପରେ, ନିଜ ଖୁସି ଏବଂ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶା, ମଦ୍ୟପାନ କିମ୍ବା ସିଗାରେଟ ଟାଣିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଉନାହିଁ। କୌଣସି ଅଯଥା ଖର୍ଚ୍ଚ କିମ୍ବା ଅପବ୍ୟୟ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଉନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ଏଇଭଳି ଜିନିଷ ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତି, ତେବେ ଶନି କେବଳ ଆପଣଙ୍କର କ୍ଷତି କରିବେ, କାରଣ ଏଗୁଡ଼ିକ ତାମସିକ ଏବଂ ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ। ଏଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଓଲଟା ପ୍ରଭାବ
प्रभाव पड़िबो एवं शनि आपणकर क्षति करिवे। आपणको निज पई सुंदर पोशाक किंबा किछि सुंदर साजसज्जा जिनिस किनिबा उचित। परवर्ती कथाटी हैला, जदि आपण भ्रमण उपभोग करती तेबे आपण निश्चित भाବରେ किछि भ्रमण करि पारिबे। बंधु माने अत्यधिक प्रदर्शन पाई आपण टंका खर्च करबा उचित नुहे। केवल निजको खुशी करबा पाई चेष्टा करंतु। शनि चाहती जे आपण किछि नियम ग्रहण करंतु एवं आपणकर जीवन रे सब किछि स्वतः स्फूर्त भाବରେ ठीक होई जिवो। ठीक समय उठंतु, समय अनुसार खांतु एवं पियंतु एवं निश्चित करंतु जे आपण आपणकर समस्त कार्य समयानुवर्ती भाବରେ करूचंती। आपणको आपणकर माँ जहा कहउचंती ध्यानर सहित जोर शुणंतु। जदि से आपणको घरे एक भंगा पंखा सजाड़िबाकू कहउचंती तेबे आपण तांको ना कुहंतु नाही जे मो पाखरे समय नाही। जदि तुमे एभली करिब तो शनिकर प्रतिकूल प्रभाव आपणक उपरे पड़िबो, कारण से पंखा आपणकर परिवारर। जेतेबेले शनि देखंती जे आपण निरंतर घरर जिनिस पत्र को अवहेला करूचंती, काम करिबारे विलंब करूचंती एवं आपणकर माँ किंबा परिवार कथा शुणु नाहंती, तेबे आपणको नकारात्मक परिणाम अनिवार्य। तेबे आपण किपरि शनि को आपणकर अनुग्रह करि पारिबे? आपण समयानुवर्ती हुअन्तु, दायित्ववान हुअन्तु, प्रत्येक कार्य को समय मध्यरे सारिबा पई चेष्टा करंतु एवं घरर गुरुजन माननकु मध्य सम्मान देबा पई चेष्टा करंतु। कोनोसी महिला को अपमान दियंतु नाही, कोनोसी पशु को मध्य कष्ट दियंतु नाही। कहिबाकू गले आपण संपूर्ण रूप से निजर कार्य को एवं निजर मन को पवित्र रखंतु। जदि आपण असत कार्य करंती, शॉर्टकट रे रोजगार करिबा पई चेष्टा करंती किंबा असंगति रे पड़ती, तेबे निश्चित भावरे आपणको कोनोसी भी लाभ मिलिबो नाही, कोनोसी भी सफलता आपणकर हाथ पाखको आसीबो नाही। तेनु यथा संभव निजर परिश्रम करि चलंतु। गुरुजन मानकर कथा को ध्यान दियंतु एवं गुरुजन मानको किछि सेवा करिबा पई निजर समय दियंतु। देखिबे शनि आपणको अनुकूल फलाफल प्रदान करिवे एवं आपणकर जीवन रे समस्त प्रकारर धन, वैभव, भोग, विलास एवं सफलता आपणकर पाद तळको नै आसीबे।